ji Bakurê Kurdistanê hetانê Rojavayê dilê me silavorêzê xwe pêşkêşî we hemûyan dikim. Destpêkê de Komîteya Amadekar û Lijneya ku hemû çîrokan xwend û li ber biryarêkê ye û biryarêkê de ye. Mala we hemûyan ava be û spasdarim ku ev derfet kete destê min ku ez îro li pêşberî we hêjaya me. Silavorêz ji bo we hemûyan. Êşa ziman 1930 ترمه پیوی دکت قلیشتکن عرده دناوا پریزیا گنم ده بزور دمشیا پیخواست بو حتی چوکه خوین جه چاقه وی ده هرکی دلنگه وی بستری و گرنیکان خمری بو به هرکاندنا خوینه دلنگه وی یه سورنگی رنگکی رشیتی گرته بو ساپن گنم دری و دریموک لعالیه کی پیه وی ین تازی دکتا قلن معرو مشکان ارد قلشی بو جبر به آویه هاوین بو گلک جاران دلی وی جد چو لی بی کو بهن ودان ده سری خود درباس بکه دمشیا نها نزان بوده چکو دمشیا تنه دمشیا چول و چولستان سرقوت و پیخواس دمشیا داویا مها ترمه دسپیکا تباخی بو کلا کلا گرمه بو تدگوت قی تاوی تیریجین خواه به آلا و آگر نخشان دیه هر تیریجک به سه تیشان خداویج سر روی وی هر تیشک کو وکه توپک جا آگر لپریزین گنم دکت وکه ماقرایا طرافا آگر سرگینا بسر لنگ وی دا بریجن کیزینی ده دادلی وی لی دیسا جی بیناو بر دمشیا هلمو گلمک وسا بسر کتبو کو تی بیجی آنهاوی بهن لی بچکه هو ما بو بمره دلی وی لسر هولی ده جوت جوت چاره چار شش شش لی دیسا جی او دمشیا دلی وی یه وستیایی هما دکر جه قفصا سنگاوی درکوه و بفره لی او بیناو بر دناوا باجار معارو مشکان دا دمشیا جه دامارین پیوه خوین ده بجقین آگر جه کذبا وی دکت لی دیسا جی او دمشیا جاره که جه نشکه و سکنی او لملی خواه راستین هرد هرمک راست بو گل و گیاین در دوره حشک بوبون وکه آگر دبرقین لبر کلگرما ترمهه لملی خوی چپ زوری همان تشتی دید چولکه خری خالی او در که در خودهو ولات مسرحده جکنگه و اوقاس دوز بویه ماقه لوان دران تو شکفتک آنجی زنارک تنک و از و سیوی خواته دبه و شیرن سیوی؟ اره سیوی من جوی مالا گران تنه مایه یک سیویه کی من اورتو اجاخا من چروسکا بردوامی عیل و عشیره سیویه من ای کری هی ششمهی چند روژن تشتین کو هاتن سر وان نهاتی سر گرین چولوچیا خدا حق شاهده او قصاص اشکنجه کار کو اف چند روژن وان دران کرنه قصب خانه جه هیتلر آلمانی پسپورترن اگر هیتلر کرنین وان بدیتا دیج ناوی خواه شرم بکرا حتی که چاوین وید بینه چول و چولستانه گلو الملی راست هرم یان یه چپه راست هرم اوی ری بچه کو ده جه خود چک سکنیه و لدر دورا خود نیره تنه هلم و گلما خواه و وزا میش و کزگان ده بهیست جنکه 6 سالی بو جور و کراسک نیو پرتی ین رنگ گوری و گلگلی جبنی و جی دلنگه که رنگ سور لی بو سرقوت بو وکه بلبلیکا مسین خویدان جعانیاوی ده هرکی چاوین وی ین رش هنگی ترسیا بون بیبکن وی فرح بون دناوا پیچکه که سپیده سبیه کی کری یه ششمهی ده حنبیزاوی ده بو توکلی تعالی ملی خوی راستی وگریا و دیسا کته ناوا پریزه
پارا وê qal û qirş terkên erdê qulên mer û mişka bûn. Xwîna ku ji piyê wê diherikî nedbîra wê de bû. Divê ew sêwî sax bimaya. Dibinê konê mala giran de, êl û eşîrê de tifalek bimana. Çimkî ji bilî wan tu kesek nemabû, hemû hatibûn qetilkirin. Şevê din piştî qirkirinê fermandar bi leşkeran ve derketibû qata jorîn. Li hemû odeyên qesrê nihêrtibû. Deriyê odeyekî girtî bû. Bi fermana fermandar derî hate şikandin ji aliyê leşkeran ve. Qîzeke serbixêlî û xortekî li kêleka hev li ser doşekê quncifandî sekinî bûn. Her yek ji wan bû weke berxikên nîvgurandî, diricifîn. Dişibiyan bizina ku di devê guran de be. Leşkeran berê tivingên xwe dane wan. Fermandar berbiwan ve çû û sekinî. Keç û xort hevdû hembêz kiribûn. Hew mabû can bidin. Xort kir zarîn û qîriya. Bi tirkî nizanbû lewre bi kurdî digiriya. Bi kurdî qîr kir û dizûriya. Xalo, we ji do de 12 nefer nifûs ji mala me biriye. Xalo tu bidî xatirê Xwedê û pêxemberê emîne tu min nekuje. Em bû ku zavayê sêrojî ne, tu me nekuje bila li dunyayê miradê me di çavên me de nemîne. Xalo tu bidî xatirê Xwedê û pêxemberê emîne, tu koka me ji dunyayê neqelîne. Fermandar fêm nekir bû bêka çi dibêje. Çavên xwe li derdora odê gerand. Xêliya bûkan yê zêr û ziber di stiyê bûkê de bûn. Hîzara bûkan yê li ser sindoqê bû. Sindok û qefesa ku cihêzên wê tê de bûn li goşeyekî odê dibiriqîn. Hê dest nedabûnê û venekiribûn. Di qefesê de çend çît, laçik û çarkên ku bi destan hatibûn nexşandin hebûn. Yên mekûk û oyê bûn. Li kêleka hîzara bûkan yê ya li ser sindoqê şal û êlekekî zavatiyê hebûn. Zincîra kosteka saetê di berîka êlekê wî de xuya dikir. Li ser maseyekê darîn sêniyekî piçûk û li serê jî şerbikekî şerbeta dawetê û di îskanên ji axê çêkirî hebûn. Piştî ku fermandar fêm kir ew bûk û zavayê nûne rabû ser piyan û li odeyê geriya. Çû hat, çû hat. Geh li derdora xwe mêze dikir, geh jî li bûk û zava. Piştre axivî. Siz yeni evlendiniz ve ilk işiniz çocuk yapmak olacak. Çok geçmeden 10-15 yıl sonra çocuklarınız yüce devletimizin başına bela olacak. Hun nû zewicîne diyare. Karê we yê yekem ew e ku hûn zarokan çê bikin. Dê zarokên we 10-15 sal şûn de bibin belaya serê dewleta me ya qedirbilind. Destê wî li pişta qûna wî li nava odê du sê caran çû û hat. Vurun, öldürün, tek kişi dahi kalmasın. Lêxin, bikujin, bila yek ji wan nemîne. Bi vê gotinê re bi derê odeyê ve meşiya ku derkeve. Pêra pêra hemû guleyên tivingan ketibûn namlûyan, dema ku fermandar ji derê odeyê derket got, durun, kurşun sıkmayın, bisekinin, gule bernedin. Bêdengî ketibû odeyê. Hemû kes şaş mabûn. Esker fikrî bûn. Gelo çima? Devleti ağlamızın kurşunlarına yazık. Boşuna harcamayın. Heyfa guleyên devleta me ya bi qedre. Bê hesêb wan guleyan xerc nekin. Süngüleyin, bıçaklayın. Bu bir emirdir. Singû bikin, kêr bikin. Wan bu ya away bikuşin. Ev fermane. Tav, îro çima ew qas xedare ji bo Xwedê? Dibê qê neyartî bi me re dike. Havîna welatê me serhedê ew qas agirî ne gelo. Dibê qê roj devê xwe tije dike agir û bi ser me de divereşe. Leylan li çavê wê xist. Zerahiya li erdê ku tîrêjên rojê lê dida,
بوو وەکە گولەیەکی تڤینگێ و لەسەر چاوێن وێدا. چاوێن وێ هاتن گرتن. چاوên xwe vekir dîsa hatin girtin bi awayekî çavgirtî gavan diavêt. Piyên wê car caran diketin ser sapên birandî yên ceh, car caran jî diketin qulên koremişkan. Lê nexembû. Gaveke din, gaveke din jî bê ser û çav bi piyên xwînî dimeşiya. Carekê weke topek ji agir bi ser wê de bikeve, bi ser çokan de kete erdê. Sêwiyê şeşmehî di hembêza xwe de şidand, çav lê tarî bû, çavê xwe bi zor vedikir, dinya li dora wê digeriya. Dirêjên rojê li dora wê dileyîstin, çavên wê dîsa hatin girtin. Lê zorê da xwe dîsa vekir. Gelo, ew ne gundekî li hemberî min, ew ne gundekî ye ji dûr ve xuya dike weke siyekî, weke xewneke tarî, weke xeyalekî bi roj, reşahiyekî xuya dikir. Çavên wê qerimîn û dîsa hatin girtin. Hiş û mêjî ji serê wê çû. Xeriqî û li ser kêleka xwe ya rastê kete erdê. Sebî li ber dilê wê. Di hênkayiya berê êvarê de dengê girîna sebiyê bi dengê girîna sebiyê çavên xwe vekir. Hat ser hişê xwe bi destên xwe sebiyê hejand. Tesîra kelekela rojê êdî miribû. Hêdî hêdî roj diçû ava. Weke ku hezar kes jê re bêje, rabe porkurê rabe, here, sekin nekarê te ye, divê ji bo berdewamiya ûrt û ocaxê mala bavê xwe divî sebî xilas bikî. Divê çirayek vêketî bimîne dibinê konê êl û eşîrê de. Hema rabû bê ser û çav dîsa kete rê. Ji qotkekî piçûk da kete xwarê, rêyekî hebû, kete ser wê rê û meşiya. Diyar e ku ev rê gelek tê bi kar anîn. Hêvî bi Xwedê hinek xêrxwaz derkevin pêşberî wan. Heta ku sêwiyê xwe bide wan, da ku ji mirinê xilas bike. Êdî ew bi xwe bimre jî nexembû ji bo wê. Di ber rê de newalek piçûk hebû. Aveke robarî lê diherikî. Havînê avên robaran ziwa kiribû. Weke bilbilîka misînekî ya hebû ya tune bû. Piçekî vexwar, piçekî jî bi ser çavûn rûyê xwe kir, destê xwe şil kir bi ser rûyê çavê neviyên xwe jî da. Bê navber derkete ser rê û dîsa meşiya. Rast û çepê wê gir û tepkên piçûk hebûn. Roj li ber ava bû. Hênkayiya berê êvarê mexrebe bû. Ji wî agirê nava rojê misqalek nemabû. Ew her dimeşiya. Ji dûr ve reşahiyekî hebû. Hema çokê xwe jidand û lezand. Rêyekê hevraz li pêşiya wê bû. Hema wê rê biqedanda dê bidî ta ew reşahî çi ye. Bi hêviyeke gewre dilezand û derket serê xot. Xwedê, Xwedê ot nehêlî, ev çi zilmat e, ev çi tofan e, çi bahoz e, çi bahû bablîsoka mirinê ye, ev çi axir zeman e. Li hember gundekî heye û ji hemû deverên gund agir dû û dûxan radibe. Dû û dûxan ji gund bilind dibin û li asîman bi ewrên reş û tarî yên bi xezebê aviz dicivînin. Bi sedan leşker, hinek bi meşê, hinek bi siwarî ji gund dertên û ber bi sebî û pîrkawîvetên. Ji tirsa çok şikestî bû. Çavên wê fire bûn, dikirin ji cihê xwe bifirin. Ji tafilqeda da xwe avête pişta qotekî li keviya rê. Bêdeng sekinî. Hema bêje nefes nedida û nedigirt. Ev esker ne serî heye ne binî. Hatin û jê derbas bûn. Lê hê dawiya esker neqediya bû, sebiyê birçî û belengaz giriya. Îskê îskawî bû. Birçîye ji bo Xwedê. Negirî berxê min, negirî çira mala bavê min, negirî ûrt û ocaxê min. Lê sebî birçîye, çi zane negirî çi ye? Hêdîka destê xwe da ser devê wî û jidand. Hejand û hejand. Şşş!
ji tirsa dircifî tale rezek wê girt, nîvê vê havînê ev çi sermaye ji bo Xwedê bextê te me negirî berxê min, bextê te me negirî çira mala bavê min, bextê te me negirî ûrt û ocaxê eyl û eşîra min. Destê wê li ser devê Sebiyê bû. Leşker hema li ber dawiyê bûn. Roj çû ava mexrebe bû. Êdî Sebiyê belengaz bi temamî sekinî bû. Êdî nedigiriya. Esker li ber qedandinê bûn. Sebî êdî nedigiriya, nefes nedida û nedistend. Carek du car wî hejand, lê bêfeyde ye. Sebî êdî sekinî bû, nedigiriya. Ev çi tofane ji bo Xwedê? Me bi destê xwe deriyê xwe mor kir, ocaxê xwe kor kir, çira mala bavê xwe te mirand, ûrt û ocaxê xwe ji dinyayê birand. Ev çi felaket e ey Xwedê? Ey Xwedê, nizanim tu aliyê heqîyê yan yê neheqîyê. Gelo tu zaliman diparêzî an mazlûman. Tu aliyê me yî yan aliyê wan î. Heke tu aliyê me yî û ew qas mezinî li jorî, çima ew bi ser dikevin? Heke tu aliyê wan î û heqiyê diparêzî, çima dihêlî ku ew vê zilmê li me bikin? Ji meznahiya te re tuşik tune ey Xwedê. Lê çima tu nayî hewara me? Hewar, hewar, hewar. Dengê wê di îmana gilî daxê da olan dida. Xwedê û tu nehêlî, Xwedê û tu vê zilmê qebûl nekî. Qêrîn û qajîn û hewar û gaziya wê li asîmanê heftan diqelaşt û dikete guhê Xwedê. Bi dehan leşker yên siwar û peya dora wê girtibûn. Fermandar ji hespa xwe peya bû, berpê ve çû, di hembêza wê de Sebiyê bêreх û bêcan. Dayîkê serê xwe hevraz dikir û diqêriya. Xwedê û tu qebûl nekî, Xwedê û tu xezeba xwe li wan bibarînî. Fermandar êdî li ber wê bû. Sus ulan! Hişme! Deng jê hate birîn. Çavên wê firebûn, dikirin biteqiyana. Deng jê biriya û ricifî. Ben senin o kirli dirliğinden anlamıyorum. Ama belli ki bana ve devletime dua etmiyorsun. Ez ji wî zimanê te yê qirêj fehm nakim, lê diyarek ku tu ji min û dewleta min re duaya nakî. Piştî fikrandineke bêdeng, fermandar gazî leşkerekî kir. Bi zorê Sebiyê mirî ji ber dilê wê kaş kir. Du leşker ketin milê wê wê zeft kirin. Fermandar xencera xwe ji galanê derxist, xencer dibiriqî. Hêdî hêdî ber bi dayîkê ve çû. Ben seni öldürmeyeceğim ama o dilini keseceğim ki bir daha ne bana ne devleti ağlama küfür ve beddua edemeyeceksin. Ez te nakujum, lê ez ê wî zimanê te yê qirêj bibirim û careke din tu nikaribî nifir û çêran bi min û dewleta min ya bi qedir bikî. Melê mexrebê amade bû ji bo azanê. Tarî ketibû erdê li ser hedê. Li ber kendalekî piçûk, sebiyekî şeşmehî yê bêreh û bêcan. Perçeyekî goştê ziman yê dayîkeke Kurd di nava gola xwînê de gevizandî. Leşkerên ku di serxweşiya serkeftinê de bûn, erka xwe bi cî anî bûn. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bi dengê banga mele re leşkerên serxweşê serkeftina birîna zimanê dayîka Kurdan dest bi dirûşman kiribûn. Tekbîr! Allahu Ekber! Tekbîr! Allahu Ekber!
زندانا کاندرای 2019 بمینن دخیر و خوشیه ده.